नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी कक्षा नो काव्य चौथा है कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उसका जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में उसका हुआ था। तो हम सीधे ही काव्य के शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम उसके जो भावार्थ थे और इस कविता में हमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं कर्ण के बारे में, वो हम पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम उसके शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। उसके शब्दार्थ है वैभव का मतलब होता है धन दौलत, विलास सुख भोग, चाह इच्छा अभिलाषा, परवाह चिंता व्यग्रता, निर्मल पवित्र शुद्ध, करतल हथेली, निर्धन धन रहित कंगाल दरिद्र, विभव धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत अधिक प्रचुर, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास निंदा उपहास, चाकचिक्य चमक चौका चौंध, कंचन सुवर्ण सोना, प्रासाद देवताओं का या राजाओं का घर, कनका स्वर्णिम आभा वाले, शैल पर्वत पहाड़ चट्टान, दरार दरज चीर फूट, तपह क्षीण निर्बल, किरीट मुकुट, तेज प्रवाह क्रांति, चैतन्यात्मक ज्योति चमक, कोमल मृदुल सुकुमार, कलेश दुख कष्ट और वेदना, अमृत मुक्ति, आतप धूप उष्णता गर्मी, अखंड आंधी, झंझावात वर्षा सहित तीव्र आंधी, वारी वारी का मतलब होता है जल पानी, ये आपको ये समानार्थी में पूछा जाएगा। प्रपात पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन गति चाल पथ और गमन, विष गरल जहर, भुजंग सर्प, विपद आपत्ति, संकट घोर भयंकर विकराल, पाटना ढेर लगना ढेर लगा देना, अहिपास सांप का बंधन फणी बंद, ये उसके सारे शब्दार्थ थे। अब हम उसका जो प्रस्तुत खंड काव्य है उसमें हमें कवि क्या कहना चाहते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में से सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को कैसे भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं, उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यह जो काव्य है उसमें कर्ण और कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है वही हमें इस काव्य में बताया गया है। तो पहले हम थोड़ा कर्ण का है वो परिचय ले लेते हैं कि मैं आपको पहले मातृभाषा में कुछ समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो और आपको अच्छा लगे। तो भगवान श्री કૃષ્ણ છે અને પાંડવો એનું જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું એ સમય વખતે કર્ણ છે એ કૌરવોના પક્ષની અંદર હોય છે, એટલે દુર્યોધનના પક્ષમાં હોય છે। ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ કર્ણને છે, કર્ણ છે એ સુતપુત્ર હતો પણ એ પાંડવોનો જ્યેષ્ઠ હતો, મોટો ભાઈ હતો। અને પછી ભગવાન કૃષ્ણને ખબર હતી કે કર્ણ છે એક મહારથી હતો, ખૂબ જ હોશિયાર હતો અને એ છે યુદ્ધ જીતવામાં નડતર રૂપ બને એમ હતો। એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પાંડવોના પક્ષમાં લાવવા માટે એને ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે કે જો કર્ણ આપણા પાંડવોના પક્ષમાં આવી જાય તો આપણે યુદ્ધ જીતવું છે એ એકદમ સહેલું થઈ જાય। અને કર્ણને છે એ ખૂબ જ હોશિયાર હતો અને સૂર્યપુત્ર હતો, એટલે એને જન્મની સાથે કુંડળ અને કવચ છે એને હતું। એટલે કૃષ્ણને ખબર હતી કે અર્જુન છે એ કર્ણને મારી શકશે નહીં, કેમ કે એનું કુંડળ અને કવચ છે એનું રક્ષા કવચ જ હતા, એટલે અર્જુન તેને મારી શકે એમ ન હતો। એટલે ભગવાન કૃષ્ણને ખબર હતી, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છલ કપટ કરીને કર્ણ પાસે કુંડળ અને કવચ લેવા જ પડશે
અને કર્ણ છે એ તો દાનવીર હતો. કોઈ પણ વ્યક્તિ એની પાસે દાન માગવા માટે આવે તો કર્ણ ક્યારેય ના ન પાડતો, જે માગે એને આપી જ દેતો. અર્જુનના પિતા દેવરાજ ઇન્દ્રને પ્રાર્થના કરી અને એના પુત્ર અર્જુનની વિજય નિશ્ચય કરવા માટે ઇન્દ્ર પાસે સહાયતા માગે છે. કૃષ્ણ ઇન્દ્રને કહ્યું કે તમે કર્ણ પાસે બ્રાહ્મણના રૂપમાં જઈ અને કુંડળ અને કવચ દાનમાં માગવા પડશે. કૃષ્ણ છે ઇન્દ્રની આ યોજના છે એ સૂર્યદેવને ખબર પડી જાય છે. સૂર્યદેવ છે એ કર્ણના પિતા છે અને એને ખબર પડી જાય કે આ કૃષ્ણ અને જે ઇન્દ્ર છે એને યોજના બનાવી છે કે બ્રાહ્મણના રૂપની અંદર છે કર્ણ પાસે આવશે અને એનું કુંડળ અને કવચ છે એ દાનમાં માગશે. ખબર પડી જાય છે અને કર્ણ સવારે બ્રાહ્મણના રૂપની અંદર છે એ દાન આપવા માટે જતો હતો અને દરેક બ્રાહ્મણોને સવારમાં દાન આપતો. અને ત્યારે ઇન્દ્ર છે એ દાન માગવા માટે આવે છે અને કર્ણને તો પહેલાં જ ખબર પડી ગઈ હતી અને સૂર્યદેવે પહેલાં જ કહી દીધું હતું કે ભગવાન ઇન્દ્ર છે એ તારી પાસે દાન માગવા માટે આવશે. ગંગામાં સ્નાન કરી અને સૂર્યદેવને જળ ચડાવી શિવ પૂજા કરી અને એ બધાને છે એ દાન કરતો. અને ઇન્દ્ર આવે છે ત્યારે ઇન્દ્રનું રૂપ છે બ્રાહ્મણનું હોય છે, પણ કર્ણ છતાં પણ એને ઓળખી જાય છે અને કહે છે કે ભગવાન તમારે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને મારી પાસે તમારે દાન લેવા માટે આવવું પડ્યું, બોલો તમારે શું જોઈએ? ત્યારે એની પાસે છે એ કુંડળ અને કવચ માગે છે અને જરા પણ સંકોચ રાખ્યા વગર તરત કવચ અને કુંડળ છે એને આપી દે છે. અને કર્ણ છે એ લઈને કર્ણ એને આપી દે છે એટલે ઇન્દ્ર છે એ બધું લઈને વહી જાય છે. એટલા માટે અર્જુનને છે હવે મારો કર્ણને એ સહેલું થઈ ગયું છે, કેમ કે એની પાસે જે રક્ષા કવચ હતું કુંડળ અને કવચ એ તો એણે ઇન્દ્રદેવે લઈ લીધું, પણ કર્ણએ જરા પણ ચિંતા કર્યા વગર તરત એને આપી દીધું. તો હવે આપણે આ સરસ મજાનું કાવ્ય છે એની એક એક પંક્તિ આપણે છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. तो पहले पंक्ति में हमें कहा गया है वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा. जो हवे इस काव्य पंक्ति में हमें कवि कहना चाहते हैं, कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता. उसकी बस यही इच्छा है कि उसको उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुख है वो बनाती रहे. એટલે કે એનું ગુજરાતીનો અર્થ એવો થાય છે કે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને એવું કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખ ભોગ છે એની ઈચ્છા મને નથી. હું મારા જીવનની પરવા એટલે કે ચિંતા કરતો નથી. મારી તો ફક્ત એક જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી દાનની પવિત્ર નદી છે એ હંમેશા વહેતી રહે. નિર્ધનો એટલે કે ગરીબ લોકોને હંમેશા સુખી કરવું. જુઓ, કર્ણને છે ધન દોલત પૈસા એની કોઈ એને ઈચ્છા નથી અને પોતાના જીવનની છે ક્યારે ચિંતા કરતો નથી. એની ઈચ્છા એટલી જ છે કે કોઈ પણ ગરીબ માણસ હોય કે ગમે તે માણસ હોય મારી પાસે કંઈ લેવા માટે આવે તો હું એને કંઈક આપી શકું ને એને કંઈક મદદરૂપ થઈ શકું. अब दूसरी पंक्ति में हमें कहा है कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता कर नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुतः अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वही भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है. देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है इस पंक्ति में. क्या कहा है कर्ण ने? हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है. वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है. थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिलता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही उसे जाना पड़ता है. હવે જો આમાં આ પંક્તિનું ભાષાંતર એ રીતે થાય છે ગુજરાતીમાં કે હે કેશવ, જે રાજ્યનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ છે. તુચ્છ એટલે કે નાનું. વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તે પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જરા જેટલી ખુશી મેળવવા માટે, થોડી ઘણી ચમક દમક માટે, થોડા વખત માટે છે આ સુખ હોય છે. આ બધી વસ્તુઓ તેણે અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે. આ બહુ સત્ય વસ્તુ છે કે કોઈ પણ માણસનો જન્મ થાય
એટલે એ ખાલી હાથે જ આ દુનિયાની અંદર આવે છે અને એનો મૃત્યુ થાય અને એને અગ્નિદાહ આપવાનું હોય ત્યારે એના શરીર ઉપર એક પણ વસ્તુ કોઈ સોના ચાંદીની આ તે કોઈ હોતી જ નથી. એને ખાલી હાથે જ અહીંથી ઉપર જવાનું છે. એટલે કર્ણ છે એ વસ્તુને સત્ય માને છે અને ખબર જ છે કે મરી જશું તો કંઈ ભેગો આવવાનું નથી. સારા કર્મ કરેલા હશે તો એ જ ફળ છે આપણને ઉપર જઈને મળશે. એટલા માટે કર્ણનો વિચારધારા બહુ સારી છે કે અહીંથી આપણે કંઈ ઉપર લઈ જવાના નથી, તો એના કરતાં ભગવાને આપણને કંઈ આપ્યું હોય તો આપણે કંઈ ગરીબ માણસોને દાન કરીએ, કોઈ દુઃખી માણસને મદદ કરીએ, એ સાચો ધર્મ છે. પૈસા છે એ જ જીવનમાં જરૂરી નથી, એ તો અમુક સમય માટે સુખ આપી શકે, પણ આ જીવન એ સુખ આપી શકતું નથી. अब हम तीसरी पंक्ति है वो देखते हैं. इसमें कवि कहना चाहते हैं, मुझसे मनुष्य तो होते हैं वो जाते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं, रतन लूटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं. देखिए इस काव्य पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं हमें कि भाई कर्ण कहता है श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, उसके जैसा मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं, उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं. એટલે ત્રીજી કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ એમ કહે છે કે કર્ણ કૃષ્ણને કહે છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાના ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી, તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે, એમનું બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વેચી દેવા માટે જ હોય છે, તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે. હવે કર્ણ કહે છે કે અમારા જેવા જે પુત્રો છે એને અમારે સોનાનો ભાર છે, અમે તો સહન કરી જ ના શકીએ અને અમારું જીવન છે એ સુખ વૈભવમાં વિતાવવા માટે અમે નથી જીવતા. અમારી ઈચ્છા એટલી જ હોય છે કે કોઈ પણ ગરીબ માણસ હોય અને એને જો કાંઈ જરૂરિયાત હોય અને અમારા પૈસાથી જો એનું કંઈ ભલું થતું હોય, સારું થતું હોય, અમે એને કંઈક ઉપયોગી થતા હોય તો એ અમારો પહેલો ધર્મ છે. એટલે પૈસાને છે કર્ણે જરા પણ મહત્ત્વ આપ્યું નથી અને ગરીબોની દુઃખીની મદદ કરવી એવું જ કર્ણનો છે એ વિચાર છે. એટલે જ કહે છે કે પૈસા છે એ મરી જાય તો પણ ભેગા આવતા નથી અને અમારે એવી કંઈ સુખ સંપત્તિ થોડા સમય માટે હોય છે તો એ અમારે જોતી નથી, અમે બીજાને જો મદદરૂપ થાય તો એ અમારું પહેલું કર્તવ્ય છે. उसके बाद में हम चौथी पंक्ति देखते हैं, क्या कहते हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होते हैं, कंचन पर कभी ना सोते हैं, बसता वही कहीं पहाड़ों में, शोलों की फटी दरारों में. देखिए इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है, गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर बनता है. કહે છે કે સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલોના શિખરો કબૂતરોનું ઘર બને છે, ગરુડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતો નથી. શું કહે છે કે સોના જેવો મહેલ હોય ને એની અંદર કબૂતરો છે પોતાનું ઘર બનાવે છે, પણ ગરુડ જેવા પક્ષીઓ છે ને એ રાજમહેલની અંદર નથી રહેતા અને એ સોનેરી પથારી પર સૂતા નથી અને તેમનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે, પહાડો પર પડેલી તિરાડો તેમનું ઘર હોય છે. હવે સરસ ઉદાહરણ કીધું છે કે ગરુડ જેવું પક્ષી છે એ ક્યારે મહેલની અંદર રહેતું નથી, પહાડની અંદર જો કે તિરાડ હોય ત્યાં પોતાનું છે રહેણાંક છે, પોતાનું ઘર છે ત્યાં જ બનાવી લે છે અને એ ત્યાં ખુશીથી છે, આનંદથી છે ત્યાં પોતાનું જીવન છે એ વિતાવે છે. उसके बाद हम अगली पंक्ति देखते हैं, होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण, सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है. बहुत ही अच्छी बात इस पंक्ति में हमें कवि ने कही है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है. राजपथ, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभाहीन बना देते हैं. मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है.
જો કહે છે કે ધન દોલતનો સુખનો ગુલામ છે મનુષ્ય પોતાનું તપ અને તેજ બધું ખોઈ બેસે છે. રાજપદ, મુકટ, મણિજડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને છે હરી લે છે અને પ્રભાવ વિહોણા બનાવી દે છે. મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા માટે લલચાય છે અને ધન અને સંપત્તિ છે એને શું કરે છે? એક દિવસ નષ્ટ કરી દે છે. જો માણસ છે એ પોતાનું જે વિચારો છે ને એ 3 વખત બદલે છે. ક્યારે ક્યારે? તો કે એક તો જ્યારે મનુષ્ય એટલે કે કોઈ પણ નાનું બાળક હોય 1 કે 2 વર્ષનું, ત્યારે એની સામે તમે એક તરફ રમકડાનો ઢગલો કરી દો અને બીજી તરફ એને પૈસાનો ઢગલો કરી દો, તે શું લેશે? નાનું બાળક છે રમકડું જ પકડશે, એને પૈસાની હજી કોઈ ખબર પડતી નથી. અને એટલે કહેવામાં આવ્યું છે કે इंसान 3 बार अपना आशय वो बदलता है. पहले तो जब वो छोटा बालक होता है, मैंने आपको भी बताया. તો નાનું બાળક છે એ પહેલાં શું ઉપાડશે? રમકડું જ લેશે. હવે ઉંમર લાયક થશે, 20-22 વર્ષનો થશે અને પછી એની સામે તમે રમકડા રાખી દો અને બીજી તરફ તમે એને પૈસા રાખી દો, તો ત્યારે શું લેશે? ત્યારે એને ખબર પડે કે પૈસાનું મહત્વ શું છે, એટલે ત્યારે પૈસા ઉપાડશે. એટલે બીજી વખત એનું મન છે એ બદલી ગયું. અને ત્રીજી વખત જ્યારે એનો અંતિમ સમય આવે, એટલે કે જ્યારે એનું મૃત્યુ નજીક હોય અને એને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ તારી પાસે હવે 10 દિવસ છે, એક તરફ તારો પરિવાર છે, તારે એની સાથે 10 દિવસ જે રીતે પસાર કરવા એ તું કરી શકે છે અને એક બાજુ 10 કરોડ રૂપિયા રેખા છે, તારે જે જોતું હોય તો એ 2માંથી 1 લઈ શકે. ત્યારે માણસ શું પસંદ કરશે? પૈસા પસંદ નહીં કરે, પોતાનો પરિવાર પસંદ કરશે. કેમ કે અંત સમયે એને ખબર પડે છે કે પૈસા છે એ જીવનમાં જરૂરી નથી, ઉપર કશું કંઈ ભેગું લઈ જવાનું નથી. ત્યારે માણસની છે ને આંખ ખુલે છે કે હવે આ જીવનમાં પૈસા જરૂર નથી, મારો પરિવાર છે એ મારા માટે મહત્વનું છે. મારે 10 દિવસ ભગવાને મારા રાખ્યા છે જીવનના, તો મારે 10 દિવસ છે મારા પરિવાર સાથે છે એ પસાર કરવા છે. તો માણસ છે જીવનની અંદર 3 વખત પોતાના છે એ નિર્ણયો બદલે છે. એટલે આપણે પણ આવી કવિતાઓ દ્વારા, આવી પંક્તિઓ દ્વારા આપણા જીવનમાં એ ઉતારવાનું છે કે પૈસાનું મૂલ્ય વધારે નથી. આપણું ઘર પરિવાર છે એને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ અને ભગવાનને પણ હંમેશા યાદ કરતા રહેવાના. ભગવાનને યાદ કરવાની કોઈ ઉંમર હોતી નથી. આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલું જીવવાના છીએ. અમુક લોકો એવો વિચાર કરતા હોય કે ભાઈ ઉંમર થશે, વૃદ્ધ થશું ત્યારે આપણે ભગવાનની યાદ કરશું, પૂજા કરશું. પણ આપણને ખબર છે કે આપણે 70 કે 80 વર્ષ કે 50 વર્ષ જીવવાના છે? નહીં, એ આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે આપણને ભગવાને આજનો દિવસ આપ્યો છે તો વિચારી લેવાનું કે મારો છેલ્લો દિવસ છે એમ વિચારીને આપણે યાદ કરવાનો. એટલે આપણે એક દિવસ છે ઈશ્વર રોજ નવો આપે જ છે આપણા જીવનમાં. જેટલો સમય મળે, જ્યારે સમય મળે, મંદિરે જવાનો ટાઈમ ન હોય તો આપણે મનમાં પણ યાદ કરી શકીએ. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવો, નહીં. આપણે બેઠા બેઠા કામ કરતાં કરતાં સાચા મનથી 1-2 વખત યાદ કરી લે એટલે ઘણું. અને પછી જો આપણા જીવનમાં દુઃખ પડ્યું હોય તો ભગવાન આપણો હાથ પકડવા પહેલાં આવે, બીજા પાસે આપણે જવાની જરૂર ના પડે. એટલા માટે સરસ કીધું છે કે ધન દોલતની પાછળ ક્યારેય પણ આપણી બુદ્ધિ છે એ ભ્રષ્ટ ના કરવી જોઈએ. ધન દોલતમાં ક્યારેય લલચાઈ ના જવું જોઈએ. ધન દોલતની પાછળ માણસ છે એ પ્રામાણિકતા, ઈમાનદારી બધું ભૂલી જાય છે અને અંત સમયે જ્યારે આવે, દુઃખ પડે, કષ્ટ પડે, પીડા પડે, ખબર પડે કે અમે જે કાંઈ પૈસા કમાણા છે એ મારી મહેનતના તો હતા નહીં, એટલે અંત સમય એનો બહુ ખરાબ હોય છે. મહેનત વગરનું આપણે લીધું હોય તો, અને મહેનત કરીને આપણે લીધું હોય તો આપણો અંત સમય છે બહુ સારો હોય છે. બરાબર છે? એટલા માટે હંમેશા ક્યારેય ધન દોલત પૈસાને મહત્ત્વ ના આપવું અને કોઈ દુઃખી લોકો હોય એને હંમેશા મદદ કરવાનો प्रयत्न करवो। उसके बाद की पंक्ति हम देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नरे गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। એટલે કે ચાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહન કર્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી અને વિઘ્નોને પાર કરી શકતો નથી। એટલે કે આપણે કોઈ પણ બાળક હોય એને આપણે ગમે એટલું લાડકોડની અંદર ઉછેરીએ, પણ એની ઉપર થોડુંક દુઃખ પડે, થોડુંક સુખ આવે, દુઃખ આવે, એનું પણ એને જીવનમાં અનુભવ થવો ખૂબ જરૂરી છે
કેમ કે સુખ અને દુઃખ દરેક માણસની અંદર આવતું જ હોય છે. અને જો આપણી ઉપર દુઃખ પડ્યું હશે અને સામેવાળી વ્યક્તિને ક્યારેક દુઃખ હશે તો આપણે એના દુઃખને છે એ તરત સમજી શકશું અને આપણને પણ એમ થશે કે ભાઈ દુઃખી છે તો આપણે એને કંઈક મદદ કરવી જોઈએ. મારે પણ આવું દુઃખ પડ્યું હતું તો મને કેટલી તકલીફ થઈ હતી, પીડા થઈ હતી, તે એવી સામેવાળી વ્યક્તિને પણ થતી હશે. તો આપણું મન છે તરત એને મદદ કરવા માટે જશે. એટલા માટે જીવનમાં સુખ અને દુઃખ બંને મહત્ત્વ છે અને તો જ આપણે જીવન છે સારી રીતે જીવી શકીએ, બીજાને આપણે સમજી શકીએ. એટલે ખૂબ જ સરસ આપણને કવિએ આ પંક્તિની અંદર કહ્યું હતું. उसके बाद की पंक्ति देखते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपांतों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। देखिए इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपांतों मतलब होता है झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विशेल सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ के सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती हृदय को शीतलता देते हैं। जे आंधी तूफाનમાં ઉડે છે, ઝરણાનું પાણી પીવે છે, આખું આકાશ જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ સાપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા આપે છે. उसके बाद की पंक्ति को हम देखते हैं क्या कहा है इसमें। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर सकता, न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। હવે इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे कृष्ण मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहता और ना ही उसे छोड़ सकता हूँ। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नाक पास को काटना है। એટલે કર્ણ છે એ કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું, મને પોતાના મસ્તક પર મુકટની જરૂર નથી. આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે, હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં. મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાક પાસને કાપવો છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે એને ઘણું બધું સમજાવે છે, એને ઘણું બધું પ્રલોભન આપે છે, લાલચ આપે છે પાંડવોના પક્ષમાં આવવા માટે. પણ કર્ણ છે એ સાચી મિત્રતા છે એ કર્ણ નિભાવે છે કે જ્યારે એને સુત પુત્ર તરીકે બધા ધિકારતા હતા, કોઈ એને માન સન્માન આપતું નહોતું, એવા સમયે દુર્યોધન છે એ કર્ણને પોતાનો મિત્ર બનાવે છે અને એક પાકો મિત્ર જેને કહી શકીએ એટલું જે કાંઈ એક મિત્રની ફરજ હોય દુર્યોધન બધી ફરજ છે એ નિભાવે છે. સુતપુત્ર હતો છતાં પણ એને ક્યારેય એવું લાગવા નહોતું દીધું, ભલે હતો એ પાંડવોનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર જ હતો, મોટો ભાઈ જ હતો, પણ એને નદીની અંદર વહાવી દીધેલો હતો, જેને કારણે એ રાધાજીના પુત્ર છે એ બન્યા હતા, પણ એ સૂત હતા એટલે એને સૂતપુત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને સૂતપુત્રનું છે એ કોઈ માન સન્માન વધારે હોતું નથી, પણ દુર્યોધને છે એ કર્ણને ખૂબ જ માન સન્માન આપ્યું, એક મિત્રતા નિભાવી. અને જ્યારે આજે યુદ્ધ થવાનું છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને કર્ણ કહે છે કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર હું દુર્યોધનનો સાથ છોડીશ નહીં, ભલે પછી મારી સામે કોઈ પણ હોય. તો આ જે સરસ મજાનો કૃષ્ણ અને કર્ણ વચ્ચેનો સંવાદ હતો કે કઈ રીતે કર્ણને છે કૃષ્ણ સમજાવે છે અને કર્ણ છે એ કેવા કેવા જવાબ ભગવાન કૃષ્ણને આપે છે. એક સાચી મિત્રતા છે એ કર્ણએ નિભાવી, એમ આપણે આ કવિતા ઉપરથી કહી શકીએ. તો સરસ કાવ્ય પંક્તિ બધી હતી અને સમજવા જેવી પણ હતી. તો હું તમને હવે એક સરસ મજાની કર્ણની છે એક વિડીયો ક્લિપ બતાવું છું. તો એ આપણે વિડીયો ક્લિપ જોશું એટલે તમને પણ ખબર પડશે કે કર્ણનું જીવન છે કેવું હતું અને કેટલા કેટલા એને કષ્ટો છે એ સહન કર્યા છે. તો ચાલો આપણે પહેલાં વિડીયો ક્લિપ છે એ જોઈએ. અને આ વિડીયો ક્લિપ છે એ આ કથા સાગર એક ચેનલ છે જેની અંદરથી હું તમને બતાવું છું અને ખૂબ જ સરસ આ વિડીયો ક્લિપ છે, તો બધા ધ્યાનથી જોજો. हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे नाग तक्षक के बेटे के प्रयास के बावजूद कर्ण
ने अर्जुन के खिलाफ उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। आगे बताते हुए आज हम कर्ण के वध पर आएंगे। तो जब अर्जुन अश्वसेन नाग यानी कि तक्षक के बेटे का अंत कर चुके थे, तब अर्जुन ने युद्ध के दौरान एक बार फिर से कर्ण पर वार किया। अर्जुन ने कर्ण को तेज किए हुए 4 बाण मारे। कर्ण और भी ज्यादा घायल हो गए। कर्ण को अर्जुन के बाणों से बेहद पीड़ा हो रही थी, लेकिन अर्जुन लगातार कर्ण को घायल कर रहे थे और कर्ण पर तेज किए हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। फिर अर्जुन ने कर्ण की छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाने की वजह से कर्ण को अत्यंत पीड़ा हुई और कर्ण की मुट्ठी खुल गई। धनुष और तरकस रथ में गिर पड़ा। खुद कर्ण भी बेहोश होकर रथ में गिर गए। कर्ण को संकट में देखकर अर्जुन उस वक्त रुक गया और उन्होंने प्रहार नहीं किया। लेकिन कृष्ण कर्ण के पराक्रम से भली भांति वाकिफ थे। कृष्ण जानते थे कि अगर इसके बाद कर्ण उठ गए तो अर्जुन उन्हें मार नहीं सकेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से फौरन कहा, पांडुनाथ की लापरवाही कैसी! बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करता है। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि ये पहले के समान शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। और फिर अर्जुन घायल पड़े कर्ण पर भी बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन घायल अवस्था में भी अर्जुन ने कर्ण पर आम बाण नहीं चलाए, बल्कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। जी हाँ, घायल पड़े कर्ण पर भी अर्जुन को दिव्यास्त्र चलाने पड़े। अर्जुन ने वत्सदंत नाम के बाण सैनिकों से कर्ण और उसके रथ पर हमला किया। इतना ही नहीं, घायल पड़े कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को पूरी शक्ति लगानी पड़ी और पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन ने चारों दिशाओं से आच्छादित किए हुए बाणों की वर्षा कर दी। मगर कर्ण का पराक्रम देखिए। इन सब के बावजूद कर्ण युद्ध में फिर उठ खड़े हुए और जवाब में अर्जुन को 10 और कृष्ण को 6 बाणों से बींध डाला। अर्जुन से कर्ण घायल अवस्था में भी इस तरीके से लड़ रहे थे जैसे कोई शूरवीर। लेकिन कर्ण अपनी किस्मत से हार गए। पांडु पुत्र होने के बाद भी वो सूत पुत्र कहलाए। पांडु में सबसे बड़े होने के बावजूद उन्हें उनका कोई हक नहीं मिला। हमेशा धर्म का पालन करने के बावजूद अधर्म करने की सजा मिली। कुछ ऐसा ही कर्ण के साथ युद्ध भूमि में भी हुआ। जब घायल कर्ण हिम्मत दिखाकर अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन को बराबर का जवाब दे रहे थे, तब कर्ण को ब्राह्मण ने जो श्राप दिया था उसने असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से युद्ध भूमि कर्ण के रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमगा गया और एक पहिया जमीन में धीरे धीरे धंसता चला गया। उसी वक्त परशुराम के श्राप ने भी असर दिखाया और कर्ण अपने अस्त्रों को भूल गए। कर्ण का सर्पमुख बाण भी कट गया। जी हाँ, कर्ण अपने इस दिव्यास्त्र का भी प्रयोग नहीं कर पाए। वो ऐसा क्षण था जब पहली बार महाभारत के युद्ध में कर्ण घबरा उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कर्ण समझ गए थे कि वो युद्ध में अपनी किस्मत से ही हार चुके हैं। एक तरफ अर्जुन ने घायल कर्ण पर वार किया, दूसरी तरफ दोनों श्रापों ने एक साथ असर दिखाया। तब दुखी कर्ण ने कहा, धर्मवेत्ता लोग सदा ही कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैंने भी शास्त्रों में ऐसा ही सुना था और इसी के अनुसार मैं धर्म का पालन करता आया। सदा मैंने यही कोशिश की कि मुझसे कोई अधर्म ना हो, लेकिन आज भी मुझे ही मारा जा रहा है। मैं नहीं बचूंगा। इसलिए मेरी समझ में तो ये आता है कि धर्म कभी भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करता। ये कह के कर्ण धर्म की निंदा करने लगे। जब कर्ण ये बातें कर रहे थे तो उस समय उनका घोड़ा और साथ भी लड़खड़ा रहे थे।
अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठे थे। अर्जुन कर्ण के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचा रहे थे। कर्ण पूरे तरीके से घायल हो गए थे। महाभारत में आगे लिखा हुआ है कि कर्ण ने अपनी हिम्मत फिर से जुटाई और कृष्ण के हाथ में तीर और अर्जुन को 7 भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वार किया। बलपूर्वक कर्ण ने अपने शरीर को संभालते हुए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देख अर्जुन ने भी अपने बाणों को कर्ण पर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन अपने सामने आते ही महारथी कर्ण ऐसी अवस्था में भी अर्जुन के सभी बाणों को नष्ट कर देते। जब भगवान कृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, घायल कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः तुम किसी ऐसे बाण का प्रयोग करो जो कि अचूक हो, जिससे कर्ण नष्ट न कर सके। ये सुनकर अर्जुन फौरन सावधान हो गए और उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया, जिसके बाद समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ कर दिया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, कर्ण ने वो भी काट दी। अर्जुन ने तीसरी डोरी चढ़ाई, कर्ण ने वो भी काट दी। इसी तरीके से कर्ण ने अर्जुन की 11 डोरियां काट दी। अर्जुन के पास 100 डोरियां थी। जब कर्ण ने अर्जुन के धनुष की 11 डोरियां काट दी, अर्जुन ने 12वीं डोरी चढ़ाई और कर्ण पर फिर से बाणों से प्रहार करने लगे। उस समय कर्ण ने अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः बीन डाला। और इस घटना को आगे बताते हुए महाभारत में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है कि इस प्रकार कर्ण ने अर्जुन की अपेक्षा से बढ़कर पराक्रम दिखाया। कर्ण का ये पराक्रम देखकर कृष्ण इस बार विचलित हो उठे और अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ, निकट से प्रहार करो। तब अर्जुन ने धनुष पर मंत्र पढ़ते हुए एक और अस्त्र चढ़ाया और कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में ही कर्ण के रथ का पहिया पूरे तरीके से पृथ्वी में धंस गया। ये देखकर कर्ण रथ से उतरे और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर की ओर उठाने लगे, लेकिन ब्राह्मण के श्राप की वजह से कर्ण अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने में असफल रहे। कर्ण की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और कर्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन सोच ही रहे थे कि वो इस अवस्था में कर्ण पर वार करें या नहीं। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर वार नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर वार करने को कहा और अर्जुन ने अपने उस दिव्यास्त्र को कर्ण पर छोड़ दिया, जिसके बाद कर्ण का अंत हो गया। लेकिन कर्ण के पराक्रम की गाथा खुद महाभारत गाती है। अर्जुन ने भी कर्ण के पराक्रम को माना था। તો સરસ આ વિડીયો ક્લિપ હતી, જેની અંદર આપણે જોયું કે કર્ણ અને અર્જુન વચ્ચે કઈ રીતે યુદ્ધ થાય છે, કેટલી બધી અર્જુન અને કર્ણ છે એ યુદ્ધ માટે કેટલા બધા એકબીજાને હરાવવા માટેના સાહસો કરે છે અને અંતે કર્ણ છે એ ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ એનું મૃત્યુ છે એ અર્જુનના હાથે થઈ જાય છે અને કર્ણનું મૃત્યુ થઈ જાય છે અને અર્જુન છે એ કૃષ્ણના કહેવાથી જ એને જે બાણ હતું એ તીર એને છોડ્યું હતું જ્યારે એનું રથનું પૈડું છે એ રણ મેદાનની અંદર ફસાઈ જાય છે અને બહાર જ્યારે કાઢતો હોય છે ત્યારે જ કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુન, હવે આ જ એક મોકો છે કે તું કર્ણને મારી નાખ. અને ત્યારે અર્જુન છે એ કર્ણને મારી નાખે છે. તો ખૂબ જ સરસ કાવ્ય હતું અને કર્ણ છે એક દાની તરીકે એનું નામ આજે પણ આખા વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત છે અને આજે પણ આપણે એને એક દાની પુરુષ તરીકે યાદ કરીએ છીએ. તો આ સરસ કાવ્ય હતું જે આપણે સમજ્યા અને તમે પણ વધારે હજી થોડુંક વાંચનને કરજો એટલે તમને વધારે છે એનો ભાવાર્થને બધું સમજાશે, એટલે પ્રશ્નોના જવાબ લખવામાં પણ તમને ફાયદો થાય. થેન્ક યુ.